ایک ایسا نوجوان تھا جو دنیا کی ہر برائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر وہ کام جو ناجائز اور غلط سمجھا جاتا تھا وہی اس کا پیشہ تھا۔ انسانیت، رحم، اچھائیوں کا تو نام و نشان اس کے دل میں نہیں تھا۔ اس کی زندگی گناہوں اور غلط راستوں سے بھری پڑی تھی۔ کس کو پتا تھا کہ اس نوجوان کی تقدیر ایک رات میں بدلنے والی ہے۔ اللہ کے ولی حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظر کرم نے اس نوجوان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ جس شخص میں انسانیت کا نام و نشان تک نہیں تھا وہی انسان دنیا کو انسانیت اور نیکی کا سبق سکھانے لگا۔ وہ گناہوں سے توبہ کر کے رحمت اور بھلائی کا پیغام پہنچانے لگا۔ ایسا کیا ہوا اس کی زندگی میں جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیا؟ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ایسی ہی حقیقت اور سبق کی ویڈیو ہمارے چینل پر آپ کو ملتی رہے گی۔ تو آئیے جانتے ہیں بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی صرف ایک نظر نے کیسے ایک گنہگار نوجوان کو نیکی کی راہ پر ڈال دیا۔ یہ واقعہ ہے نعمت نام کے ایک نوجوان کا۔ نعمت کی عمر محض 22 سال تھی، لیکن اس کی کم عمر میں اس نے دنیا کی لگ بھگ ہر برائی اور ہر غلط کاموں کو انجام دے دیا تھا۔ اس کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں ایک بدنام شخصیت ابھر آتی تھی۔ نعمت کا کردار اتنا بگڑ چکا تھا کہ لوگوں میں اس سے نفرت ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ کچھ لوگ تو اس کی بدسلوکی اور ظلم سے تنگ آ کر موت کی دعائیں کرنے لگے تھے۔ کہتے تھے کاش یہ مصیبت جلد سے جلد ٹل جائے اور ہماری جان چھوٹے۔ نعمت ایسا شخص تھا جو اپنے شوق پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ اس کے لیے صحیح اور غلط میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا۔ اس کے دل پر گناہوں کی سیاہی اتنی گہری چھا چکی تھی کہ انسانیت نام کی چیز بالکل مٹ چکی تھی۔ نعمت کے ماں باپ نے بھی اس سے تنگ آ کر اسے دل ہی دل میں اپنا بیٹا ماننا چھوڑ دیا تھا اور کہتے تھے ہمارا بیٹا ہمارے لیے مر چکا ہے۔ جب نعمت کو باہر سے کچھ بھی نہیں ملتا تھا تو وہ اپنے گھر میں چوری کرنے سے ذرا بھی نہیں ہچکچاتا تھا، ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا۔ ایک دن نعمت اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دوست کہنے لگے آج نشہ کرنے کا من کر رہا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ نعمت نے دوستوں سے کہا تم فکر مت کرو، میں ابھی پیسے کا انتظام کرتا ہوں۔ ایسا کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور اپنے بوڑھے ماں باپ سے پیسے چھین کر دوستوں کے ساتھ نشہ کرنے چلا گیا۔ ادھر نعمت کے ماں باپ کے آنسو نہیں رک رہے تھے اور وہ دونوں اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ تو ہمارے بیٹے کو موت دے دے یا پھر اسے نیک بنا دے۔ ادھر نعمت اور اس کے دوست نشہ اترا ہی نہیں تھا کہ اسی راستے سے حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا اور بابا جان کی نظر ان نوجوانوں پر پڑی جو گناہوں میں مبتلا تھے۔ بابا جان خاموشی سے آگے بڑھ گئے جیسے کچھ گہری سوچ میں۔ نعمت کی نظر بابا حضور پر پڑی۔ اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا یہ کون ہے جو ابھی ہمارے سامنے سے گزرے؟ اس کے سبھی ساتھی نے جواب دیا یہ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شکردرہ میں راجہ صاحب کے محل میں رہتے ہیں، لوگ دور دور سے ان سے ملنے آتے ہیں، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ نعمت کے دل پر ایک عجیب سی ہلچل ہوئی جسے خود بھی نعمت سمجھ نہ پایا۔ نعمت نے پورے غرور سے پوچھا بابا تاج الدین میں ایسی کیا بات ہے جو انہیں ہم سے الگ بناتی ہے؟ ان کے سبھی ساتھیوں نے بڑے پیار سے جواب دیا بابا تاج الدین اللہ کے ولی ہے، لوگ ان کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، بابا تاج الدین کی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتا۔ ایک ساتھی نے کہا تم نے تو ان کے بارے میں سنا ہوگا، دور دور سے لوگ ان سے ملنے آتے ہیں، لیکن نعمت نے ان کی سبھی باتوں کو ٹال دیا۔ اس کی نظروں میں یہ سب بس ایک کہانی تھی۔ بات بات میں ہی اس کی زبان سے ایک چنوتی بھرا جملہ نکلا آج میں انہیں آزماؤں گا۔ اس کے ساتھی حیران ہوئے اور بولے تم انہیں
कैसे आजमाओगे? नेमत ने निडर होकर कहा, आज रात मैं उनके पास जाकर कहूँगा, मुझे जन्नत दिखाइए। यह कहकर उसने बड़े ही घमंड भरी हंसी हंसी। नेमत की बात सुनकर उसके दोस्त हंस उठे और बोले, अरे यार, कोई इंसान तुम्हें जन्नत कैसे दिखा सकता है? मगर नेमत अपने इरादे पर अटल था। उसने गुरूर से कहा, आज रात मैं उनके पास जाऊंगा, अगर वो सच में अल्लाह के वली है तो मुझे जन्नत दिखाएंगे, तभी मैं मानूंगा कि वो सच्चे वली है। उसके लहजे में घमंड भी था और जिद भी। रात 9 बजे का वक्त था, सर्दियों का दिन था। नेमत एक चादर ओढ़कर धीमे धीमे कदमों से हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंची। वहां पहुंचकर नेमत ने अदब की बजाय एक अजनबी अंदाज में बाबा जान के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस वक्त बाबा जान अपने जिस्म मुबारक पर कंबल ओढ़े हुए खामोशी से बैठे थे। जैसे ही बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की निगाह उठी और उन्होंने नेमत की तरफ देखा, बाबा जान के ऊपर एक कैफियत सी तारी हो गई और उनकी हालात बदल गई। जैसे ही उन्होंने मुस्कुरा कर फरमाया, जाओ जी जाओ, पहले खुद को जन्नत के काबिल बनाओ, फिर ताजुद्दीन तुम्हें जन्नत दिखाएगा भी और दिलाएगा भी। बस बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज सुनना था कि नेमत का पूरा जिस्म कांप उठा। उसके दिल पे खौफ और हैरत दोनों एक साथ उतर गई। वो सोचने लगा, मैं तो ये सोचकर आया था कि बाबा जान से सवाल करूँगा और उन्हें आजमाऊँगा, लेकिन पता चला कि मैं जिस नियत से यहाँ आया था वो बाबा जान तो पहले से ही जानते थे। उसकी आंखों में सवाल थे और ज़बान खामोश थी। नेमत बाबा के पास जाने ही वाला था कि बाबा ताजुद्दीन औलिया ने फिर से उसी लहजे में फरमाया, हमारे पास नको आओ जी, जाओ पहले उस काबिल हो जाओ, फिर ताजुद्दीन तुम्हें जन्नत दिखाएगा भी और दिलाएगा भी। ये सुनकर नेमत का घमंड टूटने लगा, उसके सीने का पत्थर पिघलने लगा। अब वह जो नेमत नहीं रहा जो कल तक गुमराह था। नेमत की आंखों से बेइंतहा आंसू निकलने लगे। नेमत वहीं बैठ गया बाबा जान के कदमों में। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने गहरी नज़र से उसके तरफ देखा और कहा, लोगों का दिल दुखाकर और लोगों का हक मारकर, माँ बाप को सताकर तू जन्नत देखना चाहता है? पहले जन्नत देखने के काबिल बन जा। बाबा ने अल्फाज जो कहा था नेमत के दिल पर तीर की तरह उतर गए। उसकी बेचैनी बढ़ गई। नेमत ने कहा, हाँ, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, ऐसा कोई गुनाह नहीं जो मैंने नहीं किया, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ, कल सुबह का सूरज निकलने के पहले ही मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा कर लूँगा। मैं अपना रास्ता बदल दूँगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। नेमत ने सच्ची तौबा की और कहने लगा, हुजूर, मैं आज और अभी इसी वक्त जन्नत देखना चाहता हूँ। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने रहमत भरी नूरानी नज़रों से उसकी तरफ देखा और अपने जिस्म पर ओढ़े हुए कंबल का एक कोना धीरे से उठा दिया और उसने जो कुछ भी नेमत ने देखा उससे उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया ने उस वक्त अपनी हकीकत जाहिर कर दी। उन्होंने अपने कंबल के कोने को हटाकर नेमत को वही चीज़ दिखा दी जिसकी उसे तमन्ना थी, जन्नत की एक झलक। बस उस झलक ने नेमत की पूरी ज़िंदगी बदल दी। अल्लाह पाक ने बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े बगैर नेमत के दिल में हिदायत डाल दी। नेमत की आँख से बेइंतहा आंसू बहने लगे। उसका दिल नूर से भर गया। वो कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। उसे बस एक ही ख्याल था, अपने गुनाहों से तौबा करना। वह सीधा अपने घर पहुंचा और अपने माँ बाप के कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। उसके माँ बाप भी हैरान थे कि ये कैसे बदल गया। नेमत ने अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा की और अपने सारे गुनाहों से दूर हो गया। वो नशे और जुल्म को छोड़कर नेकी
और इबादत से जुड़ गया था। वो लोगों को दीन की दावत देने लगा और गुनाहों से बचने की नसीहत करता था। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की एक नज़र ने उसे गुनहगार से एक नेक इंसान बना दिया। ये है अल्लाह के वलियों की शान। वो जन्नत दिखा भी सकते हैं और दिला भी सकते हैं। उनके एक इशारे में गुनहगार की तकदीर बदल जाती है और दिलों के अंधेरों में ईमान का नूर चमक उठता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। यही एक नज़र, एक करम की झलक इंसान को गुनाहों की गहराई से निकालकर नेकी की बुलंदी तक पहुंचाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।